रोंगोरा नार्जारी बिथां बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बीटीसी सरकारनि EM बिथांमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय क'क्राझार एसेम्बली कन्स्टिटुएन्सिनि मानगोनां MLA बिथां MCLA बिथांमोन जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बीटीसीनि स्पिकार काप्टेन बर' बिथां आरो गासैबो बिफानारि बिथांमोन क'क्राझारनि डिप्युटि कमिशनार सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस लोगोसे गासैबो बिफानारि बिथांमोन दिनैनि बे हाबाफारियाव पेरेडआव बाहागो लानाय CRPF पुलिस NCC आरो स्कुलनिफ्राय बाहागो लानाय गासैबो केडेट फंबाय बिनानावमोन आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे खौरांगिरि नोंथांमोन गिबियावनो आङो बे 77थि उदांस्रि सानाव जोंनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि सोरगोआरि गोथार जिउनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो बे गोथार सानाव लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउनि खाथियावबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनैनि बे समाव भारत उदांस्रियाव मुंख्लं जालांनाय गासैबो मुंख्लंफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। दा बे समाव हादोर नाङैनो दिनै जोङो उदांस्रि सानखौ फालिदों आरो जोंनि हादोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोराव थानाय जोंनि माहारिनि जोंनि हादोरनि माखासे नोगोरारिफ्राबो बेखौ फालिफादों। जोङो बयबो गोग्गानाय मोनदों जे गोलाव सम सोमावसारनायनि उनाव भारतनि 1947 मायथाइयाव जाफुंसारनायनि उनाव दिनै जोङो 77थि जोंनि उदांस्रि सान फालिनो जोङो दिनै खाबु मोनदों आरो बे गोग्गाथाव सानाव जों बयबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय भारत हादोरखौ दाफामनो थाखाय भारत हादरखौ मुलुगाव जौगासार हादोर महरै गायसननो थाखाय जाय दैदेनगिरि बिथांमोना पन्डित जवाहरलाल नेहरूनिफ्राय नरेन्द्र मोदीसिम जायफोरानोखि भारतनि प्राइम मिनिस्टार हिसाबै बिबान लालांबाय आरो लाबाय थादों बिथांमोन बयनोबो साबायखर बावदों। भारतनि गिबि जोंनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बिथांनिफ्राय लानानै आथिखालनिसिम जेसेबां भारतखौ दैदेनलांनाय जोङो बिथांमोननि खाथियावबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो सेलुटखौ जों बिथांमोननो बावदों। जोंनि भारतनि जि आर्मि, भारतनि पेरामिलिटारिज, भारतनि विभिन्न डिफेन्सआव बाहागो लानाय जायफ्रा दिनै मुंख्लं जालांबाय जों बिथांमोननो सेलुट बावदों आरो जायफ्रा दिनै सान हर सीमायाव थानानै हाजोआव थानानै लैथोआव थानानै जोंनि देशखौ रैखाथि होबाय थादों बिथांमोन बयनोबो दिनै जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। बे समाव आङो नोंथांमोन बयखौबो खावलायदों दिनै भारत हादरा मुलुगनि गेजेरावनो मोनसे जौगासार हादोर जानो थांगासिनो दङ। बेबायदि समाव जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया जोंनि उदांस्रि भारतआव जोंनि मोन्थाइखौ लानानै जोंनि सासे गोग्गो नोगोरारि हिसाबै जों साफ्रोमबो जोंनि संबिधानखौ मान होनानै जोंनि मोन्थाइफोरखौ गासैखौबो लानानै जोंनि गावबा हारिनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो लानानै गोख्रोङै मोनसे उदांस्रि हादोरनि नोगोरारि हिसाबै थांना थानायनि थाखाय दिनै साखाफारा जानायनि सम जाबाय। हादोरा जोबोद जौगालांबाय, हादोरनि गुबुन गुबुन माहारिफ्रा जौगालांबाय, जोंनि ओनसोलाबो बे जौगानायजों समान समान जौगालांनो थाखाय जोंनि माहारिनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुङा जानजि खाफ्रानो सम जाबाय। बे उदांस्रि भारतआव जोंनि माहारिखौ गायसननो थाखाय जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय दिनै उदांस्रि सानाव बिथांमोननोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावदों। दिनैनि समाव भारत हादरा गासिबो बिथिङावनो जौगालांगासिनो दङ। सोलोंथाइ, टेक्न'लजि, रांखान्थिनि बिथिङाव आरो गेलेमुनि बिथिङाव फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनै भारत हादरा जौगालांगासिनो दङ। बे जौगानायाव जोंबो जौगानायनि मोनसे हाबाफारियाव जोंबो पार्ट जानांगोन, जोंबो बाहागो जानांगोन। अब्लासो उदांस्रिनि 77 बोसोराव जोंनि जि मोन्दांथि, जोंनि जि हास्थायनाय, जोंनि जि लुबैनाय आरो जोंनि जि थांखि बियो मोगथां महर मोनगोन। दा बेनिखायनो दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टार बयजोंबो मान होजानाय नरेन्द्र मोदी बिथाङा भारतखौ दिनै मुलुगावनो बयनिख्रुइबो जौसिन हादोर गायसननायनि जि सिमां नुदों बेवहाय जों बाहागो लानांगोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार
जोंनि बयजोंबो अनसायजानाय मान होजानाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामखौ भारताव मोनसे जौगासार रायजो महरै गायसननायनि जे हाबाफारि लादों बेवहायबो जों बयबो बाहागो लानांगोन आरो लोगोसे दिनै बिटिआर ओनसोलखौबो सारा भारतावनो जोङो मोनसे जौगासार ओनसोल महरै गायसननो थाखाय जोंनि आथिखालनि जे सरकारा जों जि थांखि लादों बेवहाय जों बयबो बाहागो लानांगोन मोनसे सरकारा गावनि नोगोरारिफोरनि थाखाय खामानि मावो मोनसे सरकारा गावनि हादोरनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुं मोनफ्रोमबो माहारि बिथांमोननि राव थुनलाइ हारिमु सिनायथिनि थाखाय खामानि मावो नाथाय बेवहाय जोङो मोनसे मोजां थासारि दानायनि थाखाय जों बयबो आवगायबोनांगोन दा बेनिखायनो बे 77थि जे उदांस्रि सानाव बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनो आङो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे जौगानायनि गोदान जि लामा जौगानायनि जि गोदान हाबाफारि बेवहाय जाहाथे बयबो बाहागो लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय আজি ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৭ বছৰত আমি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি আছো আৰু ইয়াত উপস্থিত আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ MP ৰঞ্জনা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ বিটিআৰৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আমাৰ সন্মানীয় ইএমসকল মোৰ MCLA বন্ধুসকল আমাৰ MLA লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী আকাশদীপ ডাঙৰীয়া আমাৰ বিষয়াসকল ইয়াত উপস্থিত আমাৰ IGP ডাঙৰীয়া আৰু লগতে কোকৰাঝাৰৰ ডেপুটি কমিশনাৰ আৰু সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট পুলিচৰ লগতে ইয়াত উপস্থিত সকলো বিষয়াসকল আমন্ত্ৰিত আমাৰ অতিথিসকল স্বাধীনতা সংগ্ৰামত বিভিন্ন সময়ত অংশগ্ৰহণ কৰা সন্মানীয় ব্যক্তিসকল সৰ্দাৰ ৰাইজ আৰু পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা CRPF পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চেছ পুলিচ আৰু ইয়াত NCCৰ পৰা আদি কৰি সকলো স্কুলৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰা কেডেটসকল মোৰ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আৰু কোকৰাঝাৰৰ আমাৰ সাংবাদিকসকল মই সকলোলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা মই আপোনালোকক জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিটিআৰবাসী ভাৰতবাসী আৰু অসমবাসীলৈ আমাৰ এই স্বাধীনতা দিৱসৰ উষ্ম আদৰণি আৰু শুভেচ্ছা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰথমতে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ পবিত্ৰ আত্মালৈ মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ একে সময়তে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম যিয়ে নেকি এই অঞ্চলত শান্তি স্থাপন কৰাৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক অধিকাৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে যিয়ে সংগ্ৰাম কৰিছিলে তেখেতলৈ মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতাত ভাৰতৰ পৰা অসমৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকলে প্ৰাণ আহুতি দিলে তেখেতসকললৈ মই এই সময়ত নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজিৰ সময়ত ভাৰতৰ আৰম্ভণিৰ পৰা পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা আজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ মই ভাৰতৰ এজন নাগৰিক হিচাপে তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ মই সন্মান জনাইছোঁ কাৰণ আজি ভাৰতবৰ্ষ যি অৱস্থাত থিয় হৈছে ইয়াত প্ৰত্যেকজন আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আমাৰ নেতাসকলৰ ইয়াত বা ডাঙৰ ডাঙৰ এটা অৱদান আছে তেখেতসকলৰ ইয়াত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা বৰ্তমানৰ প্ৰেচিডেণ্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানীলৈ মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলে সংবিধানৰ যিবিলাক কথা আছে সেইটো আখৰে আখৰে পালন কৰাত নেতৃত্ব দি ভাৰতবৰ্ষখন এতিয়া স্বাধীনতাৰ এই ৭৭ বছৰৰ পিছত আজি গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গণতান্ত্ৰিক দেশ বুলি আজি স্বীকৃতি দিছে ইয়াৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন সমস্যাত ভাৰতৰ হৈ নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰিটি আমাৰ ভাৰতক ষ্ট্ৰং কৰাৰ কাৰণে যিসকলে আজি কাম কৰি আহিছে ডিফেন্সে হওক বা আমাৰ চিভিলিয়ানে হওক মই সকলোলৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আজি আমি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ যি স্বাধীনতা বহুত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতে আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ এই স্বাধীনতাৰ ৭৭ বছৰৰ এই সময়ত আজি ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বই এখন উন্নত ৰাজ্য হিচাপে চাবলৈ বিচাৰিছে আৰু এই উন্নত ৰাজ্য হিচাপে ভাৰতবৰ্ষখন স্থাপন কৰিব বুলি বিশ্বৰ মানুহৰ আগত দাঙি ধৰাৰ কাৰণে যি এটা পদক্ষেপ ল'লে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি সকলো আশা কৰিছিলোঁ যে স্বাধীনতা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে নিজৰ মানৱ অধিকাৰ নিজৰ সাংস্কৃতিক অধিকাৰ নিজৰ ভাষাৰ অধিকাৰ নিজৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ নিজৰ সামাজিক অধিকাৰ সকলো অধিকাৰ প্ৰাপ্ত হ'ব লাগে সকলো পাব লাগে আৰু আজি ভাৰতৰ কোণা কোণাত বসবাস কৰা সকলো ব্যক্তিয়ে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে
ট্ৰাইবেলৰ পৰা দলিতৰ পৰা সকলো জনগোষ্ঠী আজি উপলব্ধি কৰিছে যে সঁচা সঁচিকে ভাৰত দেশখন মহান হয়। এই দেশখন জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে যি এটা নীতি আদৰ্শলৈ গঢ় দিব বিচাৰিছিলে সেই নীতি আদৰ্শৰে ভাৰতবৰ্ষখন গঢ় দিয়া হ'ল। এই কথা আজি চবে উপলব্ধি কৰিছে। এই ভাৰতবৰ্ষত হিংসাৰ স্থান নাই। এই ভাৰতবৰ্ষত কোনোবা যদি বেয়া মনোভাৱ লৈ ভাৰতবৰ্ষখনত কিবা এটা ক্ষতি কৰিব বিচাৰিছে এইটো কেতিয়াও সফল নহ'ব। যেতিয়াই আমাক শত্ৰুপক্ষই দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সদায় তেখেতসকলে বিফল হৈছে। কেতিয়াবা আমাৰ ভিতৰত আহি বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈ ভাৰতীয় সমাজখন ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে, সেই সময়তো তেখেতসকলে বিফল হৈছে। আজি ভাৰতীয় সমাজখন ইমান কটকটীয়াকৈ এটা মৰম আৰু স্নেহ সন্মানৰ বান্ধোনেৰে ইমান কটকটীয়াকৈ গঢ় দিলে ইয়াত আজি বিশ্বত সকলো শলাগ লৈছে। ইয়াত যিবিলাক জনগোষ্ঠী আছে, ইয়াত চাউথতে হওক, নৰ্থতে হওক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে হওক, যিমানখিনি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৰে মাজত আজি দেশ প্ৰেম, জাতি প্ৰেমৰ প্ৰতি সকলো সচেতন হৈছে। আৰু সেইকাৰণে মই আজি এই স্বাধীনতাৰ শুভ দিনত মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ মণিপুৰত কিছুমান দিনৰ পৰা যিটো হিংসা হৈছে, ইয়াত মৈতেইসকলে হওক বা আমাৰ কুকিসকলে হওক, তেখেতসকলে ভাৰতৰ ইণ্টিগ্ৰিটিটো চাই পেলাই নিজৰ যিটো কনফ্লিক্টিং মাইণ্ড এইটো দূৰ কৰি পেলাই একতাৰ বান্ধোনেৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ মই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ। ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৭ বছৰ পিছত কোনো কাৰণত আমাৰ ভাৰতৰ এজন সুস্থ নাগৰিকৰ অনাভোগে জীৱন যোৱাটো আমি কোনো নিবিচাৰোঁ। সেইকাৰণে মই শলাগ লৈছোঁ আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ আগবাঢ়ি আছে আৰু লাহে লাহে চিটুৱেশ্যন ইম্প্ৰুভ হৈ আছে। আমি সকলোৱে বিচাৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ নেতাসকলে যেনেকৈ ভাৰতখন এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত কৰিব বিচাৰিছে, আমি সকলোৱে ইয়াৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে। আমি এনেকুৱা এটা ক্ষণত আজি থিয় হৈছোঁ য'ত আমাৰ নেতাই ভাৰতখন বিশ্বৰ ভিতৰত 5 ট্ৰিলিয়ন দেশ হিচাপে এটা ধনী দেশ হিচাপে স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে। আনপিনেদি সেই নেতাসকলে লাষ্ট মাইল ডেভেলপমেণ্ট যিটো শেষ আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট তাতো তেখেতসকলে চকু দিছে। আৰু লাষ্ট মেইন যি আমাৰ দৰিদ্ৰতা সীমাৰেখাৰ তলত থকা ব্যক্তিসকলকো আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে। আমাৰ যুৱকসকলক ভাল শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি অনা হৈছে। টেকন'লজিটোক আগবঢ়াই ল'বৰ কাৰণে স্কিল ইণ্ডিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে। কোনো এটা দিশ আজি ভাৰতৰ নেতাসকলে বাদ দিয়া নাই। ভাৰতৰ সকলো নাগৰিকক, সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক এটা উচ্চ এটা মানদণ্ডত লৈ যাবৰ কাৰণে সকলো প্ৰয়াস কৰা হৈছে। আজি যিবিলাক পদক্ষেপ ভাৰত চৰকাৰে লৈছে, যিবিলাক পদক্ষেপ অসম চৰকাৰে লৈছে, এই একে পদক্ষেপবিলাককে অনুসৰণ কৰি বিটিআৰ চৰকাৰেও আমি বহুত পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। আমাৰ মাতৃসকলক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে যিবিলাক কাম মাতৃসকলে সসন্মানে নিজৰ ঘৰত নিজৰ গাঁৱত থাকি কৰিব পাৰে, আজি সেল্ফ হেল্প মুভমেণ্টটো যেনেকৈ আগবাঢ়িছে, এই সেল্ফ হেল্প মুভমেণ্টক আমাৰ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ সহযোগ দি পেলাই আমি মহিলাসকলে যাতে অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা পাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ খেতিয়কসকলে নিজৰ মাটিতে, নিজৰ গাঁৱতে, নিজৰ ঘৰতে থাকি সসন্মানে খেতি কৰি যাতে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। প্ৰত্যেকজন খেতিয়কক যেনেকৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ডাবলিং ফাৰ্মাৰ ইনকামৰ এটা পলিচি আনিছিলে আৰু ইয়াৰ লগতে ফাৰ্মাৰসকলক, খেতিয়কসকলক সহায় কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি আনিছিলে। প্ৰত্যেকটো আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত খেতিয়কক আমি আৰু সহায় কৰি পেলাই বিভিন্ন উৎপাদনৰ কাৰণে কিছুমান আমি প্ৰগ্ৰাম ইতিমধ্যে হাতত লৈছোঁ। শিক্ষা আমাৰ মেৰুদণ্ড। ভাৰতবৰ্ষখন আগুৱাই যাব লাগিলে, অসম আৰু বিটিআৰ আগুৱাই যাব লাগিলে শিক্ষাত আমি প্ৰায়ৰিটি দিব লাগিব। কেইবছৰমান আগলৈকে যি চৰকাৰ আছিলে তেখেতসকলে শিক্ষাত গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিলে। আজি আমি KG to PG, LP স্তৰৰ পৰা লৈ ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে প্ৰত্যেকটো স্তৰৰ শিক্ষাত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুণগত শিক্ষা পাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। স্কুল এডাপশ্যন প্ৰগ্ৰাম আমাৰ চলি আছে, টিচাৰ কাউন্সিলিং প্ৰগ্ৰাম আমাৰ চলি আছে। ইয়াৰ লগতে আজি যিবিলাক গৰীব পৰিয়ালৰ, দুখীয়া পৰিয়ালৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেখেতসকলক চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে, ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে, ডক্টৰ হোৱাৰ কাৰণে বিনামূলীয়া কোচিং আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাতে তেখেতসকলক আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা গৈ পেলাই দেশখন নেতৃত্ব দিব পৰা, অঞ্চলটো নেতৃত্ব দিব পৰা এজন নেতা হ'ব পাৰে।
আমাৰ অঞ্চলত শান্তি ঘূৰি আহিছে। এই শান্তি ঘূৰি অহাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আৰু ইয়াৰ আশীৰ্বাদ কৰিছিলে। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আছিলে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আছিলে। আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথম বিটিআৰ অঞ্চলতে এটা স্থায়ী শান্তি অহাটো আজি চবে অনুভৱ কৰিছে। বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো নাগৰিকে আজি এটা সুস্থ পৰিৱেশত সকলো থাকিবলৈ পাৰিছে, এক সুৰক্ষিত জীৱন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আনন্দৰ মাজেৰে সকলো সময় কটাবলৈ আজি এটা ভাল পৰিৱেশ পাইছে। ইয়াৰ কাৰণে সেই সময়ত NDP সকলে যিসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি জংঘলত আছিলে সেইসকলে আহি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত চুক্তি কৰিলে, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই চুক্তি কৰিলে আৰু আজি শান্তি আহিছে। কিন্তু এই শান্তি স্থায়ী কৰাৰ কাৰণে আমি যিসকলে চুক্তি কৰিছে আৰু যিসকলে চুক্তি কৰাইছে, যিসকলে শান্তি চুক্তিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিসকলে আত্মাৰ পৰা নিজৰ অন্তৰ আত্মাৰ পৰা বিচাৰিছিলে বড়োলেণ্ডত শান্তি আহক, সেইসকলে হাত সাৱটি বহি থাকিলে নহ'ব। এই শান্তি স্থায়ী কৰাৰ কাৰণে আমি সকলো কাম কৰিব লাগিব। এজনে আনজনৰ প্ৰতি মৰম, এজনে আনজনৰ প্ৰতি সন্মান আমি জনাব লাগিব। আমি স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক, আমাৰ দেশৰ সংবিধান আছে, আমাৰ দেশত আইন কানুন আছে। আজি সমাজখন বিনষ্ট কৰাৰ কাৰণে কেতিয়াবা মদ ভাং জুৱা, কেতিয়াবা ড্ৰাগছ, কেতিয়াবা আমাৰ কোন আমাৰ শিশুসকলক, কেতিয়াবা আমাৰ মৰমৰ আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ছোৱালীসকল আছে তেখেতসকলকো বেয়া চকুৰে চোৱা কিছুমান মানে এণ্টি ছ'চিয়েল এলিমেণ্ট সৃষ্টি হয়। সেইসকলক আমি সদায় প্ৰতিহিত কৰি আমাৰ মহিলাসকলক, আমাৰ ছোৱালীসকলক, আমাৰ ভাই ভনীসকলক সদায় সুৰক্ষিত এটা জীৱন দিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোকৰাঝাৰ পুলিচ, কোকৰাঝাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে বহুত সফলভাৱে কাম কৰি আছে। আমাৰ বিটিআৰৰ পুলিচে বহুত সফলভাৱে কাম কৰিছে। অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আজি বাল্য বিবাহ কৰা, ড্ৰাগছ বন্ধ কৰাৰ পৰা বিভিন্ন কাম কৰি আছে। বৰ্তমানৰ ৰাজনীতি, যিটো আগৰ ৰাজনীতি বুলি ক'লে যিটো ট্ৰেডিশ্যন আছিলে, ইয়াৰ পৰা এক খোজ আগত যায় সুস্থ সমাজ গঢ়াত ৰাজনীতিক ক্ষমতাটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়, ইয়াৰ কাৰণে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষতে সবচে বলিষ্ঠ এটা পদক্ষেপ লৈ আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু বেছি দিন নাই, কম দিনৰ ভিতৰতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে সুৰক্ষিত জীৱন পোৱাৰ লগতে ইজ অফ লিভিং খুব সহজে নিজৰ সকলো বস্তু, সকলো প্ৰয়োজন নিজৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ভালকৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব। আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলত আমি যুৱকসকলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে স্পৰ্টছটো অলপ গুৰুত্ব দিয়া গৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, যোৱা বছৰত আমি ISPL খেল অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, ইণ্টাৰ-60 প্ৰিমিয়াৰ লীগ, ইয়াৰ পিছত হিৰো সন্তোষ ট্ৰফি আৰু এই বছৰ আমাৰ ডুৰাণ্ড কাপ ইয়াত চলি আছে। যি উৎসাহ মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যুৱকসকলৰ মাজত, এই উৎসাহটো আমি যদি সঁচাকৈ অলপ গাইড কৰিব পাৰোঁ, আমি অলপ তেখেতসকলক সুবিধা দিব পাৰোঁ, আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বহুত খেলুৱৈ আমাৰ অঞ্চলৰ পৰাই ওলাব আৰু সেইসকলে আমাৰ অঞ্চলৰ নাম ৰোচন কৰাৰ লগতে তেখেতসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰ কৰিব পাৰিব, দেশখনৰ নামটো আগলৈ লৈ যাব পাৰিব। আমি কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি আছে। এই সংস্কৃতিখিনি জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলৰ লগত বিটিআৰ চৰকাৰে কাম কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আমি হাতত লৈছোঁ। আমাৰ যিসকল নিবনুৱা আছে, পুৰুষে হওক মহিলাই হওক, তেখেতসকলৰ জীৱিকাৰ কাৰণে আমি হেণ্ডলুম মিছন বনাইছোঁ, চেৰিকালচাৰ মিছন বনাইছোঁ, কিক মিছন বনাইছোঁ, গোট মিছন আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ। বিভিন্ন আঁচনি লোৱা হৈছে যাতে কোনো নিবনুৱাসকলে নিজৰ মা দেউতাক ঘৰ বাৰী এৰি, পুৰুষে হওক মহিলাই হওক, দূৰত যাই পেলাই হাজিৰা কৰিব লগা নহয়, নিজৰ তাতে উপাৰ্জন কৰি ভালকৈ খাব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ স্কিলৰ কাৰণে যিবিলাক ITI চলি আছিলে, এই ITI বিলাক আৰু বেছি ভালকৈ মানে সক্ষম কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম আমি হাতত লৈছোঁ। সেই ITI বিলাকক আমি চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। বিটিআৰ অঞ্চলত সামাজিক কাম কাজৰ কাৰণে, সামাজিক প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে ৰাইজৰ মেইন মিটিং কৰাৰ কাৰণে সুবিধা নাছিলে। এই বছৰ আমাৰ
বিটিআর সরকারে 40টা সমষ্টিত 40খন সুজিত নাৰ্জাৰী অডিটৰিয়াম আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছো। এই বছৰত আমি আৰম্ভ কৰিছো বিটিআৰৰ 40টা সমষ্টিত প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত এখনকৈ মিনি ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আছো। বিটিআৰৰ 40টা সমষ্টিত প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে এখন নলেজ চেণ্টাৰ আৰু আমাৰ লাইব্ৰেৰী নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আছো। বিটিআৰ অঞ্চল কেতিয়াও পিছ পৰি থাকিব নোৱাৰে। আমি স্বাধীনতা দেশৰ নাগৰিক হিচাপে সকলো কথা চিন্তা কৰাৰ সময় হৈছে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে আমাক সহায় কৰিবলৈ সদায় সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে, কিন্তু আমিও আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আমাৰ নেতৃত্ব যিটো ডাইনামিজিম ভাল চিন্তাধাৰা কৰিব লাগিব আৰু সকলোকে লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এটা সময়ত বিটিআৰ অঞ্চলত বড় অনাবড় সৃষ্টি কৰিছিলে। এটা জনগোষ্ঠী আন্ত জনগোষ্ঠী ঘৃণা কৰা, এটা জনগোষ্ঠী আন্ত জনগোষ্ঠীক বেয়া চকুৰে চোৱা, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিলে। ইভেন আমাৰ মাজত বহুত সংঘাতময় এটা পৰিৱেশ আছিলে। আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বিটিআৰ অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাই জীয়াই থকাৰ এটা পৰিৱেশ আহিছে। ইয়াত আদিবাসী হওক, ইয়াত মাইনৰিটি হওক, ইয়াত আমাৰ ৰাজবংশী হওক, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী গোৰ্খা হওক, সকলো একেলগে বসবাস কৰি বিটিআৰ অঞ্চলটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা নতুন চিন্তা আজি দেখিবলৈ পাইছো। এই চিন্তাটো বিটিআৰ চৰকাৰে সদায় ফলাক লয়। অনাগত দিনত ইয়াত যাতে পুনৰ সংঘৰ্ষ হ'ব নোৱাৰে, ইয়াত যাতে কোনো ভুল বুজাবুজি হ'ব নোৱাৰে, এইকাৰণে বড়োলেণ্ড হেপিনেছ আৰু পিছ মিছন আৰম্ভ কৰা হৈছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যুৱতীসকলক লৈ প্ৰায় 500তকৈ অধিক আমাৰ যুৱতী শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আমি বিভিন্ন ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছো, যাতে আমাৰ অঞ্চলত যিকোনো পৰিস্থিতি পৰিৱেশ যদি বিনষ্ট হয় তেখেতসকলে আগত থিয় দি আমাৰ সমাজখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। মই বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো সামাজিক সংগঠন, ছাত্ৰ সংগঠন, ধৰ্মীয় সংগঠন সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো যে যোৱা 30-40টা বছৰ আমাৰ ইনষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে, অনিশ্চয়তাৰ কাৰণে আমাৰ সোণালী এটা সময় আমি হেৰালো। এতিয়া পুনৰ আমাৰ হাতত আৰু সোণালী সময় আহিছে, কাৰণ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিটিআৰ চৰকাৰ আমি একত্ৰিত হৈ পেলাই এই অঞ্চলটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা ছিংগল এজেণ্ডাত আমি চবে আগবাঢ়ি আছো আৰু এই সোণালী সুযোগটো সকলো ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিব মই সেইটো আশা কৰিছো। তো সেইকাৰণে ৰাইজ যিখিনি আজি মিছন মোড প্ৰগ্ৰাম আমি হাতত লৈছো, প্ৰত্যেকটো মিছন মোড প্ৰগ্ৰাম ছাকচেছ কৰাত মই আপোনালোকৰ পৰা সহায় বিচাৰিছো। আৰু লগতে এই ভাৰতবৰ্ষখন যিটো গতিত আগবাঢ়ি আছে, আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই গতিত আমিও আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ আমাৰ কলেজ শিক্ষকসকল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী শিক্ষকসকল, হাইস্কুলৰ শিক্ষকসকল, বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰি থকা কৰ্মৰত আমাৰ বিষয়াসকল সকলো আপোনালোকৰ যিটো কৰ্তব্য সেইটো যাতে এক খোজ আপুনি আগবাঢ়ি আহে কৰ্তব্যটো পালন কৰে। কাৰণ স্বাধীনতা আন্দোলনত যিসকলে শ্বহীদ হ'ল সেইসকলে এটা সমৃদ্ধিশালী উন্নত ৰাষ্ট্ৰ দেখাৰ কাৰণে, উন্নত ৰাষ্ট্ৰ চোৱাৰ এটা আশাৰে তেখেতসকলে স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কৰিছিলে আৰু নিজৰ জীৱন আহুতি দিছিলে। সেইকাৰণে আজি আমি সকলো জীৱিত ব্যক্তিসকলে এই স্বাধীনতাৰ ৭৭ বছৰ আমি এই উদযাপনত সকলক আজি এটা প্লেচ কৰাৰ সময় আহিছে, সংকল্প লোৱাৰ সময় আহিছে যে আমি অনাগত দিনত এই আজাদী যিটো অমৃতকাল বুলি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এই অমৃতকালত সকলোৱে যাতে নিজৰ গুণ আমি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে, নিজৰ ভাৱধাৰা চিন্তাধাৰাবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে। যেনেকৈ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰম্ভ কৰিছিলে, আমি শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে সকলো দিশৰ পৰা সুস্থ হয় দেশৰ প্ৰতি যাতে আমাৰ যিটো পেট্ৰিয়টিজিম এটা চিন্তা, দেশ প্ৰেমৰ যিটো চিন্তা, দেশ প্ৰেমৰ যিটো চেতনা আৰু দেশ প্ৰেমৰ লগতে দেশত বসবাস কৰা সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি যিটো মৰম আৰু সন্মান এইটো জাগ্ৰত কৰি এটা শক্তিশালী ভাৰতীয় সমাজ গঠন কৰাৰ লগতে এই সমাজখন বিশ্বৰ বুকত সকলোকে শ্ৰেষ্ঠ সমাজ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে সকলো আগবাঢ়ি আহিব মই আশা কৰিছো। পুনৰ মই বড়োলেণ্ডবাসীৰ হৈ ভাৰতৰ আৰু অসমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বড়োলেণ্ডবাসীক এই স্বাধীনতাৰ ৭৭ বছৰত সকলো আজি উখল মাখলকে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ লগতে দেশৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো শ্ৰদ্ধা, আমাৰ যিটো সন্মান, দেশৰ সেনানীৰ প্ৰতি, দেশৰ শ্বহীদৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান জনাৰ কাৰণে সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো। জয় হিন্দ, ধন্যবাদ।